بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھ رہے ہیں عاقب سپیکس اور میں ہوں محمد عاقب دانیال. سب سے پہلے تو ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور فالو کر لیں, بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ آپ کو آنے والی نئی ویڈیوز ملتی رہیں. ہم بات کریں گے کرنٹ افیئرس کی اور حالیہ ہوئی انڈیا کی تباہ کاریوں کی. انڈیا میں پاکستان نے میزائل مار کے ان کے ہیڈ کوارٹرز اور فوجی تنصیبات کو جو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا وہ 1000 سال تک نہیں بھولے گا. مودی اور گودی میڈیا نے پاکستان پہ قبضے کی فیک افواہیں پھیلا کے عوام میں خوف و ہراس پھیلانا چاہا. اپنی عوام کو موٹیویٹ کرنے کے لیے انہوں نے کبھی لاہور کے قریب بندرگاہیں بنا دی, کبھی کچھ بنا دیا, کبھی کچھ بنا دیا. میری اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا. میں اس میں کروں گا کچھ ایسے غدار وطن لوگوں کا پوسٹ مارٹم اور کچھ ایسے لوگوں کو بے نقاب جنہوں نے پاکستان کے لیے انتہائی قربانیاں دی. اب دونوں صورتوں میں جو ہے وہ بڑا ضروری ہے آپ لوگوں کا ملنا بیٹھنا اور اس ویڈیو کو دیکھنا. تو آئیے چلتے ہیں اس ویڈیو کے پس منظر میں. 7 اور 8 مئی کی درمیانی شب انڈیا نے بہاولپور میں پاکستان کو فلسطین شام عراق سمجھتے ہوئے حملہ کر دیا اور سوچا کہ وہ رسپانس بھی اسی طرح کا آئے گا. بھائی جان یہ ایٹمی ملک تھا. یہاں پہ ہمارا آرمی چیف اس ٹائم سید بھی ہے اور حافظ بھی ہے, قاری بھی ہے اور حافظ بھی ہے. وہ کہا جاتا ہے کہ حافظ ہو, سید ہو, پھر قاری بھی ہو, اور پھر آرمی چیف بھی ہو, پھر سپہ سالار وطن بھی ہو, پھر قرآن کا ترجمہ بھی آتا ہو, پھر اہدنا الصراط پہ وہ چلاتا بھی ہو, پھر وہ آپ کو بتلاتا بھی ہو کہ کس طرح سے جو ہے وہ کفار سے مقابلہ کیا جاتا ہے. پھر وہ یہ بھی بتا چکا ہو کہ 500 بھر لوگ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. وہ پھر یہ بھی کہہ چکا ہو تم آؤ ہم تمہیں بتا دیں گے. بار بار اس نے تلقین بھی کی ہو اور وہ یہ بھی بتاتا ہو, قرآن جیت کی آیتیں پڑھ پڑھ کے جہاد فی سبیل اللہ کا بھی بتاتا ہو. اور پھر تم یہ بھول بیٹھے تھے کہ اس ٹائم پاکستان میں حکومت کس کی ہے, اس ٹائم پاکستان کو چلا کون رہا ہے, اس ٹائم پاکستان میں برسر اقتدار لوگ کیسے ہیں. تو جناب والا انڈیا نے یہ سمجھتے ہوئے اور گیدڑ بتیوں کو اپنی بیس بناتے ہوئے پاکستان پہ حملہ کر دیا. بیسیکلی یہ مودی کی الیکشن کمپین کا ایک پارٹ تھا. مودی کے جب الیکشن قریب آتے ہیں تب کوئی نہ کوئی ایسا الزام پاکستان پہ لگاتا ہے اور اس کے بعد پاکستان پہ اٹیک کرنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ وہ لوگوں کی جو ہے وہ توجہ حاصل کر سکے, ٹینشن حاصل کر سکے, اور اس کے بعد اس کو ووٹ ملے اور وہ دوبارہ برسر اقتدار میں آئے. آر ایس ایس کا گنڈا, گجرات کا کسائی مودی اور اپنے گودی میڈیا کے ساتھ پاکستان پہ حملہ آور ہوا. لیکن پاکستان کے شیر دل جوان, پاکستان کے ڈیجیٹل میڈیا کے نوجوان, پاکستان کے لائیو سٹریم میڈیا کے وسیم بادامی جیسے لوگ جاگ رہے تھے. ناظرین میں آپ کو یہاں پہ بتانا چاہوں گا کہ 7, 8, 9 تاریخ تک پاکستانی قوم کے نظریات, احساسات پاک آرمی کے بالکل مخالف تھے. پاکستان میں ایک مکمل فرقہ, بظاہر تو پاکستانی سارے پاک آرمی کے ساتھ تھے, ایک فرقہ پاک آرمی کو جوابی کارروائی پہ اکسا رہا تھا, جوابی کارروائی کے لیے زور بھی دے رہا تھا, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنا بغض جسے ہم کہیں گے وہ اس بغض میں مبتلا تھا. ان کو ایک بیماری لاحق ہو گئی تھی. وہ ایک شخصیت کے پیچھے اپنی سٹیٹ اور اپنی سٹیٹ کے ہیروز, اپنی سٹیٹ کے ماتھے کے جھومر پاک آرمی کے خلاف کچھ اکاؤنٹ جو ہے وہ ٹویٹس کر رہے تھے اور بک رہے تھے. ناظرین ان اکاؤنٹس کو دیکھتے ہوئے ان کے جو فالوورز تھے وہ بیچارے, کیونکہ فالوور جو ہوتا ہے وہ بیسیکلی اس پہ سوشل امپیکٹ کریٹ ہوتا ہے. جب سوشل امپیکٹ کریٹ ہوتا ہے تو وہ اس کے اندر کچھ نہ کچھ سوشل چینج لے کے آتا ہے. اس سوشل چینج کو دکھاتے ہوئے وہ فالوور جو ہیں وہ ہمیشہ ان کی پیروی کرتے ہوئے انہی کی ٹویٹس کو ری ٹویٹ کر رہے تھے اور لوگوں میں خوف و ہراس اور اس طرح کی صورتحال پیدا کر رہے تھے. ناظرین ہوتا یہ ہے کہ 9ویں اور 10ویں شب کو نور خان ایئر بیس, جہاں پہ میں خود موجود تھا, میں نے خود کوریج کی ہے, وہاں پہ ایک میزائل بلاسٹ آتا ہے اور پاک آرمی کے نوجوان جو ہے اس کو انٹرسپٹ کرتے ہیں. رئی یارخا میں ایک وہ میزائل آتا ہے, اس کو انٹرسپٹ کیا جاتا ہے. میرا آبائی شہر ہے, میں اس شہر کے رہنے والوں کو سلام پیش کرتا ہوں. بڑے غیرت مند اور جرت مند لوگ ہیں اور اس شہر میں رہنے والا ہر ایک بندہ میرے لیے قابل احترام ہے. اچھا جی, ہوتا یہ ہے کہ اس کے بعد عوام نکلتی ہے, سڑکوں پہ ایک ریلی کی صورتحال ہوتی ہے, پاک آرمی کو سپورٹ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں. پھر رسپونڈ
जिस तरह DGISPR कहते हैं, रिस्पॉन्ड का टाइम फ्रेम और उसकी लोकेशन हम बताएंगे, वो बताते हैं। सुबह 5 बजे पाक आर्मी के शाहीन रवाना होते हैं, बिग बर्ड्स फ्लाई करते हैं और फ्लाई करते ही जाके दुश्मन के ठिकानों को मार गिराते हैं। नाजरीन, यहाँ पे ये खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ मैं कामरान बशीर को, स्क्वाड लीडर थे जो, उन्होंने बेहतरीन कारकर्दगी अपनाते हुए यहाँ पे डेथ मिशन पे साइन करके गए थे, लेकिन गाजी बन के आए। F-16, JF-17 थंडर और पाक आर्मी के बैकअप प्लान्स, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, नुस्र मिनल्लाह व फतहुन करीब। अल्लाह ताला ने हमें बेशुमार फतह से नवाजा। इंडिया ने फिर वही गिदर बख्तियां और धमकियों से का काम लेते हुए डर गया, उनके अंदर खौफ व हरास फैल गया। वो वहां से भागे और भाग के जाके अमेरिका की मिन्नतें की। फिर चौधरी ट्रंप जो कि चौधरी हैं दरमियान में, उन्होंने वहां पे आके सुलह करवाई दोनों अफ्रीकैन की, और दोनों अफ्रीकैन जो है वो सीज फायर पे हो गए। अच्छा, यहाँ पे एक सवाल कि पाक आर्मी के खिलाफ बोलने वाले कुछ अकाउंट्स और कुछ हमारे जो कम अकल और कम सोच रखने वाले लोग हैं, वो ये भी फरमा रहे थे कि ड्रोन आ रहे हैं पाक आर्मी के और हमारा डिफेंस सिस्टम कहाँ पे है। वो जो ड्रोन थे वो हमारा डिफेंस सिस्टम ही चेक करना चाह रहे थे, लेकिन हम लोग डिफेंस सिस्टम को नहीं बता रहे थे। तो पाक आर्मी के नौजवानों ने बड़ा काम किया। उसी दौरान अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने और हमारी टीम ने, जिसमें हमारे कैमरामैन, प्रोडक्शन मैनेजर और बाकी लोग भी मौजूद थे, उन्होंने बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड किया। मैं यहाँ पे खराज तहसीन पेश करना चाहूँगा अपनी टीम को, और हमारे चैनल्स ने अल्हम्दुलिल्लाह इंतहाई पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया पाक आर्मी के हक में। 7 मई से पहले भी पाक आर्मी के साथ थे हम, 7 मई के बाद भी पाक आर्मी के साथ हैं और इंशाल्लाह आगे भी रहेंगे, क्योंकि ये हमारे माथे का झूमर है। आपके सियासी इख्तलाफात किसी भी पार्टी से हो, पाक आर्मी पे बात नहीं करनी। पाक आर्मी उन पुलिसिस पे काम करती है जो पुलिसिस स्टेट के लिए फायदामंद होती हैं, जो पुलिसिस स्टेट के लिए फायदामंद होती हैं। मेरी बात बार बार याद रखिएगा, हमेशा इस बारे में शक नहीं करना, किसी शक की गुंजाइश नहीं है। जिस तरह मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा 9 मई के वारसान से कि जिस तरह पाक आर्मी की तजलील आपने की थी, आज अगर आप अप्रिशिएट कर रहे हैं तो उतनी माफी आपको, उतनी दफा माफी मांगना बनती है, उतनी दफा अप्रिशिएट करना बनता है कि हाँ ये वो आर्मी थी। इसके बजट पे सवाल उठाते थे, इनके जनरल्स कर्नल्स पे सवाल उठाते थे, इनके कारोबार पे सवाल उठाते थे, आज उसी आर्मी ने आपका डिफेंड किया। आप तो घरों में सोए हुए थे, थर थर कांप रहे थे। यहाँ पे ट्विटर हैंडल्स करने वाले लोग भी थर थर कांप रहे थे। एक दफा इसी आर्मी ने आपको डिफेंड किया है। यही आर्मी थी जो सीसा पलाई दीवार बन के खड़ी थी, और फिर ऑपरेशन किया हमारे कारी हाफिज सैयद आसम मुनीर ने। उस ऑपरेशन का नाम क्या था? बुनियानुल मरसूस, यानी कि सीसा पलाई दीवार, और सीसा पलाई दीवार बन गई। और आज अल्हम्दुलिल्लाह सीज फायर की शक्ल में आपको सीसा पलाई दीवार मिली है। ये जो ड्रोन अटैक्स हुए, लोगों ने गिराए, पाकिस्तानी कौम का जज्बा और पंजाबी कौम का दर्जा, सराइकी कौम का, बलोची कौम का, और हमारे गिलगिती भाइयों का, कश्मीरी भाइयों का, उसके साथ साथ हमारे पठान भाइयों का, ये सब कौमें, कोहसानी कौमें, ये सब पाकिस्तान थे। इस वक्त गोदी मीडिया ने जिस तरह से इंतशार फैलाया और जिस तरह से लाइव स्ट्रीम मीडिया पे आके हमारे डिजिटल क्रिएटर्स ने पाकिस्तान के रियल फैक्ट्स एंड फिगर्स आपके सामने रखे, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम ने भी पूरी कोशिश की। जहां पे बताया गया इस्लामाबाद में अटैक हुआ, वहां पे पहुंचे, हमने कवरेज की। जहां पे बताया गया नूर खान एयरपोर्ट पे अटैक हुआ, हम वहां पहुंचे और बताया कि मिसाइल इंटरसेप्ट किया है, यहाँ पे अटैक नहीं हुआ। लोगों को हकाइक से आगाह रखा, और इसी तरह हम आगे भी करते रहेंगे। हमें आप लोगों की सपोर्ट की फुल जरूरत है। आप लोग हमें सपोर्ट करें, और सपोर्ट की शक्ल क्या है? आप लोगों की एप्रिसिएशन, आप लोगों की अच्छी एप्रिसिएशन जो कि हमें आई। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी वीडियोस के जो व्यूज थे अल्हम्दुलिल्लाह वो 3 लाख लोगों ने भी देखे। हमारा नया चैनल है इस प्लेटफॉर्म से, और फिर DNN न्यूज से भी बहुत सारे लोगों ने इसको वॉच किया। और मैं मुबारकबाद पेश करना चाहूंगा एक बार फिर अपनी पूरी टीम को, और उसके साथ पूरी कौम को। पूरी कौम में जश्न का समा, और ये जश्न होना भी चाहिए, ठीक है। और वो कहते हैं ना, जिस दर्द से कोई मक्तल में गया वो शान सलामत रहती है। ये जान तो आनी जानी है, इस जान की तो कोई बात नहीं। शहीद होने वाले बच्चों को खराज तहसीन पेश करते हैं। उस्मान यूसुफ जो कि हमारे अटक के सपूत थे और स्क्वाड लीडर थे जो कि शहीद हुए हैं, हम उनको भी खराज तहसीन पेश करते हैं। उनकी रूह हमारे दरमियान मौजूद है, बेशक शहीद मरता नहीं है। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।